I mean, by the psychic, the inmost soul being and the soul nature. चैतर अर्थ मो मतरे अंतरतम आत्मसत्ता और आत्म प्रकृति। परम प्रभु श्री अरविंदर ये होची बाणी चैत्य संबंधरे। एथर मां कोन कहछन देखिबा, द बीइंग ऑफ द ओवर माइंड फॉर इंस्टेंस and all the beings of the higher regions have no psychic being. The angels have no psychic being. उदाहरण स्वरूप अधिमानस जगत रे थिबा समस्त सत्तागणंकर एवं उच्चतर समस्त अंचलर सब सत्तागणंकर चैत्य सत्ता नाही, एपरिकी परिगणंकर मध्य भी चैत्य सत्ता नाही। परमा भागवत जननी श्री मांकर होउची बाणी। प्रभु मांकर ए दुईटी बाणीर पठन सहित प्रभु मांक चरण कमल रे आमे अनंत कोटि प्रणाम जणाई आरंभ करबा को जाउची आजिर ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आजिर ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र रे उपस्थित हुआ समस्त भाई बापा को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ रे चलंता में किछि क्षण नीरव रे ध्यानस्थ हवा प्रभुंकर मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 623। आज मंत्रमयी सावित्री को आवृत्ति करने चलता में बाहानागा बालेश्वर आमर अति प्रिय सत्यानंद भाई को आम अनुरोध करवा। भाई आपण मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति करंतु, आम समस्ते नीरव प्रभु मां प्रति ध्यान समस्ते साइलेंस हवा। मां मां मां। He stands awake in supernature's light and sees a glory of arisen wings and sees the vast descending might of God. O death, thou lookest on an unfinished world, assailed by thee and of its road unsure, peopled by imperfect minds and ignorant lives, and sayest God is not and all is vain. How shall the child already be the man? Because he is infant, shall he never grow? Because he is ignorant, shall he never learn? In a small fragile seed a great tree lurks, in a tiny gene a thinking being is sought, a little element in a little sperm, it grows and is a conqueror and a sage. Then wilt thou spew out death, God's mystic truth, deny the occult spiritual miracle? Still wilt thou say there is no spirit, no God? A mute material nature wakes and sees. She has invented speech, unveiled a will. Something there waits beyond towards which she strives. Something surrounds her into which she grows. To uncover the spirit, to change back into God, to exceed herself is her transcendent task. In God concealed the world began to be. Steadily it travels towards manifest God. Our imperfection towards perfection toils. The body is the chrysalis of soul. The infinite holds the finite in its arms. Time travels towards revealed eternity. A miracle structure of the eternal maze.
Matter its mystery hides from its own eyes, out in cryptic signs, an occult document of the all-wonderful art. All here bears witness to his secret might. In all we feel his presence and his power. A blaze of his sovereign glory is the sun. धन्यवाद भाई आम एत जाए नीरव ध्यानस्थ थे प्रभुंर मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित परवर्ती कार्यक्रम आम प्रभु मां चरणार बिंदे चलतु भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा आज कार्यक्रम प्रभु मां चरण कमल भक्ति नैवेद्य अर्पण करने से बाहानागा बालेश्वर आमर अरकांचन अपा को आम अनुरोध करवा अपा गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरणार बिंदे अर्पण करतु अपा समग्र पृथ्वी प्रवाहित हेउ प्रभु तुम आलोक रे विराजित हेउ शांतिमय भाव प्रतिटी हृदय भितरे प्रतिटी हृदय भितरे समग्र पृथ्वी प्रवाहित हेउ प्रभु तुम आलोक रे विराजित हेउ शांतिमय भाव प्रतिटी हृदय भितरे प्रतिटी हृदय भितरे स्थूल भारग्रस्त जड़ता मसिक प्राण शक्ति सकल रे प्राण शक्ति सकल रे निज स्वधारा रे देहर बाहारे निज स्वधारा रे देहर बाहारे दुख भोगंती कर्म रे कृतज्ञता सह करुछि प्रार्थना भरी दिय करुणा रे विराजित हेउ शांतिमय भाव प्रतिटी हृदय भितरे प्रतिटी हृदय भितरे समग्र पृथ्वी प्रवाहित हेउ प्रभु तुम आलोक रे विराजित हेउ शांतिमय भाव प्रतिटी हृदय भितरे प्रतिटी हृदय भितरे होइथांती दृढ़ बिना साहाय्य शक्तिशाली भावना रे शक्तिशाली भावना रे बढ़ाई दियंती विशृंखला सबू बढ़ाई दियंती विशृंखला सबू आबद्ध घूर्ण मध्यरे अनुभव हेउ विशुद्ध ज्योतिर नवजात चेतना रे विराजित हेउ शांतिमय भाव प्रतिटी हृदय भितरे प्रतिटी हृदय भितरे समग्र पृथ्वी प्रवाहित हेउ प्रभु तुम आलोक रे विराजित हेउ
ଶାନ୍ତିମୟ ଭାବ ପ୍ରତିଟି ହୃଦ ଭିତରେ, ପ୍ରତିଟି ହୃଦ ଭିତରେ, ପ୍ରତିଟି ହୃଦ ଭିତରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଦନାଟି ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଲେଖାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଭାଇକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସତରେ ଆମର ଯୋଗର ବିଷୟ, ଯୋଗର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ, ଆମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର କଥା ସବୁ ସେ ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଚିର ଶାନ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକଟ ହଉ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଦିବ୍ୟତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସେ ହିଁ ଯୋଗାଇବେ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏହିସବୁ ଆଶ୍ରୟ କରାଯାଇଛି ବନ୍ଦନାଟିର ଭାବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ମହାନ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ ସମ୍ମାନକୁ ଆମେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରୁଛେ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଭାଇଙ୍କର ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ ରହିଛି। Chapter 7, Part 2, the release from the subjection to the body, ଦେହ ଅଧୀନତାର ମୁକ୍ତି। ଭାଇଙ୍କର ଏଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଛି। ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନା ଓ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟକୁ ଆଗେ ନେବେ। The synthesis of yoga, Chapter 7, Part 2, the release from the subjection to the body, ଦେହ ଅଧୀନତାର ମୁକ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଭାଇ ବରଗଡ଼ ଭାଇ ଆଲୋଚନା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟକୁ ଆଗେ ନିଅନ୍ତୁ। परम करुणामयी दिव्य जननी श्रीमा एवं परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ श्रीपाद पद्मରେ ଅଶେଷ ପ୍ରଣତି। ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇନ୍ସପିରେସନ ପାଠଚକ୍ରରେ ଆଜିର ଦିବ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃପ୍ରେମୀ ଭାଇ ବାପାଙ୍କୁ ସାଦର ସପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ସହ ପୁନଃ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରି ଆଜିର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭାଇ ତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଇଛି। ଆମେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଗ୍ରନ୍ଥ ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟର ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗର ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 347ରେ। ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 347, ଏଇଟା 7ମ ପାରାଗ୍ରାଫ। ଏହାର 2-3ଟି ବାକ୍ୟ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ଯାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ତାର ମର୍ମ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବତେଇଦେଲେ ଯେ ଆମର ଦାସତ୍ୱର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଅଭ୍ୟାସ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସର ଦାସ। ନହେଲେ କୌଣସି ଦାସତ୍ୱ ଆମକୁ ମୂଳରୁ ଲଦି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆମେ ଅଭ୍ୟାସକୁ ହିଁ ନିଜର ପରିଚୟ ବୋଲି ମନେ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ସାମଗ୍ରିକ ଅଭ୍ୟାସ, ଅସଂଖ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସର ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରିକ ରୂପଟି ଆମର ଚେତନାରେ ଗୋଟେ ଛାପ ପକେଇ ଦେଇଛି ବା ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ଆମେ ସେଟା କହୁଛୁ ଆମର ଅହଂ। ସେ ଅହଂଟା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଅନନ୍ତ ଅଭ୍ୟାସର ସାମଗ୍ରିକ ପରିଣାମ। ତେଣୁ ଏ ଅହଂର ବିନାଶ ହିଁ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହା କେମିତି ଆମେ ହାସଲ କରିବା ନା, ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅଭ୍ୟାସର ଉଲ୍ଟା ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ କରିବା, କିମ୍ବା ଅଭ୍ୟାସ ସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଅଭ୍ୟାସର ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଆମେ ଯଦି ଦାସତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ତାହେଲେ କେହି ଆମକୁ ପରାଧୀନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇନଥିଲା
ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦାସତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନେ ପରାଧୀନ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଚେତନାରେ ଏବଂ ଦାସତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲା, ବରଣ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନେତା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ କହିଲେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମୋର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। ଏଇ କଥା ପ୍ରତି, ତାର ଏଇ ଅଧିକାର ପ୍ରତି ବା ଏଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜାତୀୟ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିଲା, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ପରାଧୀନରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲେ। ଏଇଟା ଠିକ ସେଇଭଳି କଥା। ଆମକୁ ଦାସ କରି ରଖିଛି ଆମର ଯେଉଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟେନ୍ସ ବା ସ୍ୱୀକୃତି, ଏ ଅଭ୍ୟାସ ସବୁର ଦାସତ୍ୱକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଅଭ୍ୟାସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳା ଯାଇପାରେ କେତେକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଛାଡ଼ି, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁନାତିନ୍ୟୁନ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆମେ ଏଇଟା ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ପରେ, ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ପାରାଗ୍ରାଫରେ, ତାପରେ ସପ୍ତମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେହ ଏବଂ ମନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବା ଏବଂ ଆତ୍ମଚେତନାରେ ନିବାସ କରିବା। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପଦ୍ଧତିଟି, କେଉଁ ପଦ୍ଧତି? ଏଇ ଯେଉଁ ମନର ସାକ୍ଷୀ ଭାବ, ମନମୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ବାସ କରିବା, ଏହି ପଦ୍ଧତିଟି ଦ୍ରୁତତମ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ, ସବୁଠୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ଏଇଟା। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ ଏହି ସପ୍ତମ ପାରାଗ୍ରାଫର ସପ୍ତମ ଧାଡି, and here there arises the question of physical action or inaction. ଏଇଠି ଆମକୁ ଯେଉଁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର, ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସର ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା, ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଚାଲିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଟା ଆମର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଅଭ୍ୟାସରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଏକମାତ୍ର ପରିଣାମ ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ମାନେ ଇନଏକ୍ସନ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି କର୍ମ କରିବା ନା ନାହିଁ, ଆକ୍ସନକୁ ଆମେ ଏଲାଉ କରିବା ନା ନାହିଁ, ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ସନ ଅର ଇନଏକ୍ସନ, এই ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆମକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ। এই ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଆମେ ସାମ୍ନା କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୋ ଛକିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିଗରେ ରହିଛି ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ରହିଛି ଇନଏକ୍ସନ। It is ordinarily considered that the yogin should draw away from action as much as possible, and especially that too much action is a hindrance because it draws up the energies outward. ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୃଢ ଧାରଣା ଯେ କର୍ମ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ଜଣେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରାତନ ଯୁଗ ମାନେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କର୍ମ କଲେ ସିନା ବନ୍ଧନ ହବ, କର୍ମର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ, ସେଟା ହଉଛି କର୍ମ ବନ୍ଧନ। ମୂଳ ମାଇଲେ ଯିବ ସରି। ନ୍ୟାୟରେ କର୍ମ ଯଦି ନ କରିବା ତାହେଲେ ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବା କାହିଁକି? ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏଟା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଅତିଶୟ ଜଣେ ବାହ୍ୟ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଲେ, ଶାରୀରିକ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଲେ ଅଯଥାରେ ତାର ଗୁଡାଏ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଏ, ତାର ଶକ୍ତି ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇକରି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ମନକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିବାରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତା, ବାହ୍ୟ କର୍ମରେ ସେଗୁଡାକ ଅଯଥାରେ ବ୍ୟୟିତ ହେଇଯାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଏ କଥା କିଛି ପରିମାଣରେ ସତ। To a certain extent this is true. And we must note further that when the mental Purusha takes up the attitude of mere witness and observer, a tendency to silence, solitude, physical calm and bodily inaction grows upon the being. କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନମୟ ପୁରୁଷ ସାକ୍ଷୀ ଭାବଟିକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, କେବଳ ସେ ଜଣେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣା ଛାଏଁ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୀରବତା, ନିର୍ଜନତା, ଏକାନ୍ତତା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିରତା ବା ନିଶ୍ଚଳତାର ଭାବ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଶାରୀରିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟତାର ଭାବଟି ଧୀରେ 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 ଚେତନାରେ ବଳବତ୍ତର ହେବାକୁ ଲାଗେ। କାରଣ ଆମେ ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖିବି ମୁଁ କଣ କରୁଛି, କେବଳ ସାକ୍ଷୀ ରହିବି, ତାହେଲେ ଧୀରେ 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 କର୍ମ ପ୍ରବଣତାଟା ଟିକେ କମିଯିବ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ତତଃ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। କାରଣ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରି କର୍ମ କରିବି। କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଚିନ୍ତା କରିବି କେଦୂର ଠିକ, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନିଜକୁ, ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ତ ଛଳନା କରିପାରିବିନି ନା। ତେଣୁ ଧୀରେ 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 ଯେଉଁ ଅତିଶୟ କର୍ମ ପ୍ରବଣତାଟି ଥାଏ, କିଛି ନ ଚିନ୍ତି କରି ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମରେ ମାଡ଼ି ଯାଉ, ଗୁଡ଼ାଏ କର୍ମ କରି ପକଉ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନାବଶ୍ୟକ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରି ପକଉ, ସେସବୁ କମିଯିବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେତନାରେ ବିକଶିତ ହେବ ଗୋଟେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତାର ଭାବ ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଆମକୁ ଲାଗିବ ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ପରିବେଶରେ ବାସ କରୁଛି, ଏକାନ୍ତ ବାସ। ମନର ନିରବତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। So long as this is not associated with inertia, incapacity or unwillingness to act, in a word, with the growth of the tamasic quality, all this is to the good. କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି, ଯେଉଁ ନିଷ୍କ୍ରିୟତାର ଭାବଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ ହେବାଟା, କର୍ମ ପ୍ରବଣତାରୁ ଓହରି ଆସିବା, ଏସବୁ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କର୍ମ ପ୍ରବଣତାରୁ ଓହରି ଯିବାଟା ଜଡ଼ତାରେ ପରିଣତ ନ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଇନକାପାସିଟି ବା ଅକ୍ଷମତାରେ ପରିଣତ ନ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଅନିଚ୍ଛାରେ ପରିଣତ ନ ହେଇଛି। ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜଡ଼ତା, ତାମସିକତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ ବା କର୍ମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଘୃଣାଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କିମ୍ବା ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋର ଶରୀରଟା ଅବଶ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଏଭଳି ଯଦି ଧାରଣା ହେଉଛି ବା ଏଭଳି ଅନୁଭୂତି, ଏଭଳି କମ୍ପନ ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବିପଜ୍ଜନକ। ଏଇଟା ଯଦି ହଉନାହିଁ ତାହେଲେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ସାଧକର ସାକ୍ଷୀ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟଧିକ କର୍ମ ପ୍ରବଣତାରୁ ଗୋଟେ ନିବୃତ୍ତି ଜାତ ହୁଏ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାମସିକ ଭାବ ନୁହେଁ, ସେଟା ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତିରେ କର୍ମହୀନତା ନୁହେଁ। କର୍ମ କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବୋଧ ନଥିବ, ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ଭାବୁନଥିବ। ସତେ ଯେମିତି ତାର ଶରୀରଟା ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ସେ ନିଜେ କରୁନାହିଁ, ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଯେମିତି ଅନେକ କାମ କରେଇ ଦଉଛି କି ତାର ମାଲିକ, ସେ ଯନ୍ତ୍ରର ଯେ ଅପରେଟର ଏବଂ ସେ ଭଗବାନ। ଏଇ ବୋଧ ରହିବାଟା ହଉଛି ସାକ୍ଷୀ ଭାବ।
ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତ୍ତିକ ସବୁ କର୍ମ ସାଧିତ ହେଉଥିବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସମଝୌତା ବା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନଥିବ। କେବଳ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଅହଙ୍ଗତ କର୍ମ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା କଦାପି ଗୋଟେ ତାମସିକ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ। କର୍ମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଘୃଣାଭାବ ବା ଉଦାସୀନ ଭାବ ଏଥିରେ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ତାମସିକ ଗୁଣ। ଭଗବାନ ତ ସବୁ କରିଦେବେ, ମୋର କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ବୋଲିକରି ଚୁପଚାପ ବସିଯିବା, ସିଏ ତ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲେଇବି, ଏଇଟା ହଉଛି ତାମସିକତା। କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତ୍ତିକ କର୍ମ କରି ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ଭାବ ଏବଂ ଅନାସକ୍ତି ଭାବ, ଗୋଟେ ଦଷ୍ଟା ଭାବ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବ। The power to do nothing, which is quite different from indolence, incapacity or aversion to action and attachment to action, is a great power and a great mastery. ଦେଖନ୍ତୁ, the power to do nothing କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଏଇଟା ଜଣେ ଯଦି ଗଭୀର ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରିବ ବା ତାକୁ ଅନୁଭବରେ ଉତାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବ, କେବଳ ଉପରଠାରୁ ଭାବେ ଦେଖିବ, ତାକୁ ଲାଗିବ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଅଯୌକ୍ତିକ କଥା ବା ପାଗଳାମୀ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ତାକୁ। କିଛି ନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କଣ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ, କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ, କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡେ। କିଛି ନ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି କେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ସେଟା ପୁଣି ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ କେମିତି ହବ? ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାରୀର ଚେତନାର ଅଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କର୍ମ ନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଓଲଟା ଅଭ୍ୟାସ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲାଭ କରିବା କର୍ମ ନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ। ମାନେ ସବୁ କର୍ମ କରିଚାରିକିରି, ସବୁ କର୍ମ ଚାଲୁଥିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କରୁନଥିବି। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଏଟା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ମାତ୍ର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିଭିର ପର୍ଦ୍ଦା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଫଳକ ମାତ୍ର। କରି କରାଉଥାଉ ତୁ ହିଁ ତୁ ବିନ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଏଇ ମନୋଭାବ ଯଦି ରହିଲା, ସିଏ ତ କରୁଛି, ମୁଁ କୋଉଠୁ କରୁଛି? ମୁଁ କଲେ ସିନା ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ହେବି, ମୁଁ କଲେ ସିନା ମୁଁ ତାର ଫଳ ଭୋଗ କରିବି, ଯିଏ କରୁଛି ସିଏ ଭୋଗିବ। ସବୁ କର୍ମ ଏବଂ ତାର ଫଳାଫଳ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକରି ମୁଁ ଅକର୍ମା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଯଦି କରିପାରିଲି, ଏଇଟା ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଏଇଟା ଆମକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହା କରିପାରିଲେ ଆମର ଲାଭ ହବ ଶାରୀର ଚେତନା ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ଦାସତ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ। is a great mastery. The power to rest absolutely from the action, the power to rest absolutely from action is as necessary for the Jnana Yogin as the power to cease absolutely from thought, as the power to remain indefinitely in sheer solitude and silence, and as the power of immovable calm. এই କର୍ମ ପ୍ରବଣତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ସକଳ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇପାରିବାର ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ଜ୍ଞାନଯୋଗୀ ନିମନ୍ତେ ସକଳ ଭାବନାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିରତ ହୋଇ ରହିପାରିବାର ଶକ୍ତିଟି ଲାଗି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସକଳ କର୍ମରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇପାରିବାର ଶକ୍ତିଟି ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ଏବଂ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ହାସଲ ହେଇଯିବ, ଜ୍ଞାନଯୋଗୀ ଏହି ଦ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ଭାବ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଯେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବୋଧରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତାର ମାନସିକ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବୋଧ ହଟିଯିବ ନା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ତା ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବ ସେ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ସିଏ କରୁନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମନମୟ ଜଗତରୁ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ତରଙ୍ଗ ମାତ୍ର। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧକ ଗୋଟେ ଚିରନ୍ତନ ବା ଦୀର୍ଘ ନିରବତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଇମୁଭେବୁଲ କାମ୍, ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବତା, ଅଚଳ ନିରବତା, ଅବିଚଳ ସ୍ଥିରତା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମର୍ଥ ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ। କହୁଛନ୍ତି whoever is not willing to embrace these states is not yet fit for the path। এই ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ଅକର୍ମା ଅବସ୍ଥା, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଆନ୍ତର୍ଚେତନାର ନିରବତା। ସବୁ କର୍ମ ଚାଲିଥିବ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ, ମନ ଭିତରେ, ମନ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ, ପରିକଳ୍ପନା କରୁଥିବ, ଯୋଜନା କରୁଥିବ, ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବ ଏବଂ ଶରୀର ତଦନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ଯେ ସେ କିଛି କରୁନାହିଁ। ତାକୁ କରେଇ ନେଉଛି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି। ଏଇ ଭାବ, ଏଇ ସ୍ଥିତି ଆପଣାଇବାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଚାହିଁ ନାହିଁ, ସେ ଏଇ ପଥ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଅତି ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ରୋକଠୋକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଇଜ୍ ନଟ୍ ୟେଟ୍ ଫିଟ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ପାଥ୍। ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ପଥ ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧନା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଏ ଅକର୍ମା ଭାବଟିକୁ ତାକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଶ୍ଚଳ ନିରବତାରେ ସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। That not fit for the path that leads towards the highest knowledge। ଏହି ପଥ ଯାହାକି ଆମକୁ ଉଚ୍ଚତମ ଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନର ଯୋଗ, ଏହି ପଥ ପାଇଁ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି whoever is unable to draw towards them is as yet unfit for this acquisition। ଏହି ଅକର୍ମା ଭାବ ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟତାର ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ସିଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ଯେ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଉଚ୍ଚତମ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଯିବା, ଅଷ୍ଟମ ପାରାଗ୍ରାଫ। At the same time it must be aided that the power is enough। ତା ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହି ରଖିବା। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କୁହାଗଲା, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଡ଼ିଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେ ଏଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସାକ୍ଷୀ ଭାବର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଏଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ। এই ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବାଟା ଗୋଟେ ସାଧକ ପକ୍ଷରେ ଯଥେଷ୍ଟ। The abstention from all physical action is not indispensable। ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଗରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତି ନୁହେଁ। abstention from physical action, this is not our goal। ଏଇଟା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଯଥା କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତି ସେଟା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କର୍ମ ନିବୃତ୍ତି ଏଇଟା ଅନାବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। କ୍ଷମା କରିବେ, ଏଇଟା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ
କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଭଗବାନ ବି ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେ କର୍ମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପଡନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଗ କର୍ମେଷୁ କୌଶଳମ୍। କର୍ମକୁ ଠିକ ଭାବରେ କରି ଜାଣିଲେ ତାହା ଯୋଗରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇକି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଗସ୍ଥ କୁରୁ କର୍ମାଣି ସଙ୍ଗମ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଧନଞ୍ଜୟ। ପ୍ରକୃତରେ କର୍ମ ବାଧା ନୁହେଁ, କର୍ମରେ ଆସକ୍ତି ବା ଲିପ୍ତତାଟି ହେଉଛି ବାଧା। ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଜଣେ ଯଦି କର୍ମ କରିପାରିଲା ସେଇଟା ହିଁ ତ ଯୋଗ, ସେଇଟା ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗ। ତେଣୁ କର୍ମ ନିବୃତ୍ତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦି ଏଭାର୍ସନ ଟୁ ଆକ୍ସନ ମେଣ୍ଟାଲ ଅର କର୍ପୋରିଆଲ ଇଜ ନଟ୍ ଡିଜାୟାରେବଲ। ଏବଂ କର୍ମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଉଦାସୀନତା, କର୍ମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶାରୀରିକ ହଉ ବା ମାନସିକ ହଉ, ସେଟା ମଧ୍ୟ କାମ୍ୟ ନୁହେଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ସାଧକ କର୍ମକୁ କଦାପି ଘୃଣା ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ ବା ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଧା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। The seeker of integral state of knowledge must be free from attachment to action. ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ସାଧକ ବା ଅଭିପ୍ସୁ ସେ କର୍ମ ପ୍ରତି ଯାବତୀୟ ଲିପ୍ତତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ, ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଗୀତାରେ ଯେମିତି ଭଗବାନ କହିଲେ, କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। କର୍ମରେ ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି, କର୍ମ ଆମେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଫଳ ପ୍ରତି ଆମେ ଆସକ୍ତି ରଖିବା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ତା ସହିତ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେବଳ କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରତି ନୁହେଁ, କର୍ମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆସକ୍ତି ରଖିବା ନାହିଁ। ମୋତେ ଅମୁକ କର୍ମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ କେବଳ ସେଇ କାମ କରିବି, ତାକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଲାଗେ କଣ ନ ଲାଗେ ଏଇ ଚକ୍କରରେ ଆମେ ପଡିଥିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିରାସକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। କର୍ମ ପ୍ରତି ରହିଛି ଆମର ତୀବ୍ର ଆସକ୍ତି। ଯେକୌଣସି କର୍ମ ହଉ, ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ତାହା କରିବା। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ସେଟା ଛାଡିବାକୁ କୁହାଯାଏ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଛାଡିଦେବା। ନୂତନ କର୍ମଟି କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏଇ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ରମରେ ମା ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବର ବିରୁଦ୍ଧ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ, ଯୋଉଟା ସେମାନେ କେବେ କରିନଥିବେ ବା ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିବେ, ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି। ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା, ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ପରୀକ୍ଷା, ସେମାନଙ୍କର ନିରାସକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା। ଏବଂ ସେ ବରଣ୍ୟ ସାଧକ ମାନେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ପ୍ରାତଃ ସ୍ମରଣୀୟ ଆମର ନମସ୍ୟ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ କହିପାରିବା ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ, ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ, ଅନେକ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହେଇସାରିଥିଲା ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟି ହେଇଥିଲେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବା ସେଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରବକ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ବା ଅଧ୍ୟୟନରତ ହେବା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆଶ୍ରମରେ ବାସନ ଧୁଆ କାମ। ଆମର ସାଧାରଣ ମନ ଉଚ୍ଚ ତୁଚ୍ଛ ବିଚାର କରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି କର୍ମ ଉଚ୍ଚ ନୁହେଁ, କୌଣସି କର୍ମ ତୁଚ୍ଛ ନୁହେଁ। କର୍ମ ଗୁଡିକ କଣ? ୱାର୍କ ଇଜ ବଡିଜ୍ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରେୟାର ଫର ଦ ଡିଭାଇନ୍। କର୍ମ ଗୁଡିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶରୀର ତପସ୍ୟା, ଏଇ ଶରୀର ପ୍ରାର୍ଥନା। ମନ ସିନା ଆପଣଙ୍କର ଭାବଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁଛି, କଥା କହିପାରୁଛି, ଶରୀର କୋଷ କଣ କରିପାରୁଛି? ସେ କେମିତି ନିଜର ଭକ୍ତି
निवेदन करिब भगवान पाखरे सेटा से करिब कर्म माध्यम रे। कर्म को केते सुंदर भावरे निरासक्त भावरे निस्वार्थ प्रभावरे भगवान को सेवा भावरे करि पारुछि ए शरीरटी सेटा होची तार भक्ति नैवेद्य। से भावरे जणे यदि कर्म करे से कर्म को भगवान ग्रहण कर नियंते। दासिया बाउरी दला नड़िया हाथ बढ़ाई देलु कालिया। दासिया बाउरी दला से नहीं गले मु देले नौ नाहंती कहीं कारण मु से भावरे दो नहीं से भावरे देवार कलाटी मु शिखी नहीं से सामर्थ्य मु एपर्यंत अर्जन करी नहीं मते अर्जन करने को पड़िबो से सामर्थ्य जेतेबेले कर्म मु करू नहीं कर्म से करूछंती ए शरीरटी तांकरी ए मन मध्य तांकरी मन माध्यम रे से निर्देश दौछंती शरीर माध्यम रे से कर्म करूछंती। मोर अहंटी केवल गोटे साक्षी मात्र गोटे निर्लिप्त निरासक्त साक्षी गोटे ऑब्जर्वर इन विटनेस केवल एटा ही मोर मुकार मातर मोर नुहे बोली कहिबाकु नाही बाट तेणु श्रीचरण अर्पण करुछि घनता विश्व सम्राट। साधक शेष निजर अहंटी को मध्य उपहार दे दिए भगवान को कही दिए केवल एतिकी ही तो मोर प्रभु आउ किछि नाही। ये जो मुकार ये जो साक्षी भावटी मु अवलंबन करुछि मु देखुछि से मु भावटी केवल मोर प्रभु आ बाकी सब तुमर तेणु एटा मध्य तुमे नहीं जाओ। एहीपरि भावरे निजर अहंगतता से पृथकत्व टिकक मध्य साधक जितेबेले भगवान को अर्पण करदेवा समर्थ हुए से संपूर्ण रूप अहं शून्य हो जाए सेटा आहुरी उच्च चेतनार अवस्था कथा। तेबे विषय वस्तु को फेरी आसिबा क्षमा करिवे मु टिके डाइवर्टेड हो गली। तेणु प्रभु कहउछंती जे एभार्सन टू एक्शन मेंटल और कर्पोरियल इज नॉट डिजायरेबल। कर्म प्रति अश्रद्धा बा घृणाभाव मध्य आमर काम्य नहीं शारीरिक हो बा मानसिक हो। The seeker of integral state of knowledge must be free from attachment to action and equally free from attachment to inaction। देखो आहरी स्पष्ट भाव कहले प्रभु कर्म प्रति आसक्ति मुक्त हवा जतिक अपरिहार्य अकर्मण्यता बा कर्महीनता प्रति आसक्ति मुक्त हवा मध्य सेतिक अपरिहार्य। मु कर्म करू नहीं एटा कर्म प्रति आमर अनासक्ति भाव सृष्टि करे किंतु मु किछि कर्म करिवि नहीं जहा करिवा कथा भगवान करिवे एई भावना प्रति यदि मु आसक्त हेली ताहले मु आवश्यकता भित्तिक कर्म मध्य करिवि नहीं एटा मध्य काम्य नहीं। अटैचमेंट ऑफ एनी काइंड जे कौन प्रकार आसक्ति हो सेटा आसक्ति सुनार श्रृंखल भी गोटे श्रृंखल लुहार श्रृंखल मध्य गोटे श्रृंखल मते कौन प्रकार श्रृंखल पिंधार नहीं कौन प्रकार दासत्व स्वीकार करिवार नहीं ना कर्मर दासत्व ना कर्महीनतार दासत्व मते उभय प्रकार दासत्व मुक्त हबार अछि एवं से दासत्व होउछि से लिप्तता से आसक्ति जहाँ को गीतारे भगवान संग बोली अभिहित करिसेंति। संगम त्यक्त्वा धनंजय हे अर्जुन तुम्हें संग त्याग कर अर्थात आसक्ति त्याग कर। सिद्ध्य सिद्ध्यो समभूत्वा समत्वं योग उच्यते। प्रकृति समता भाव ही योग ना कर्म प्रवणता ना कर्म शून्यता ना सिद्धि ना असिद्धि ना सफलता ना विफलता ना आनंद ना विषाद मोर किसी दरकार नहीं जहा मो पाई आवश्यक ताहा भगवान स्थिर करंतु ए मनोभाव रे साधक दृढ़ भाव रे प्रतिष्ठित हवा दरकार।
especially must any tendency to mere inertia of mind or vitality or body be surmounted. ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଟୁ ଇନର୍ସିଆ, ଜଡ଼ତା ପ୍ରବଣତା, ଜଡ଼ତା ଅଭିମୁଖୀ ଆମର ଚେତନାର ଯେଉଁ ଝୁଙ୍କ ବା ଢଳନ, ଜଡ଼ତା ଆଡ଼କୁ ଝୁଙ୍କି ଯିବା। ଆମେ ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଜଡ଼ତା, ଯେମିତି ବିଜ୍ଞାନରେ ପଢାଯାଏ ଗୋଟେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜଡ଼ତା ରହିଛି, ଗୋଟେ ଇନର୍ସିଆ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ଇନର୍ସିଆ ଅଫ୍ ମୋସନ। এই କଥାଟି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। କର୍ମ ପ୍ରବଣତାକୁ ଆମେ ଇନର୍ସିଆ ଅଫ୍ ମୋସନ କହିବା। ତାର ବିପରୀତ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନର୍ସିଆରେ ପଡ଼ିଯାଉ, ଇନର୍ସିଆ ଟୁ ଇନେକ୍ସନ ବା ଇନର୍ସିଆ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍। ଇନର୍ସିଆ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା, ସ୍ଥିରାବସ୍ଥା, ସ୍ଥିରତାର ଜଡ଼ତାରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଉ, ନିଷ୍କ୍ରିୟତାର ଜଡ଼ତା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ତ ଗୋଟେ ଜଡ଼ତା ହେଇଗଲା ନା, ଇନର୍ସିଆ ହେଇଗଲା। ଇନର୍ସିଆ କେମିତି ଗୋଟେ ଯୋଗିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ହବ, ଗୋଟେ ଯୋଗୀ ସୁଲଭ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହବ? ଜଡ଼ତା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଡ଼ତା କେବେ ଗୋଟେ ଯୋଗୀ ସୁଲଭ ଅବସ୍ଥା ହେଇନପାରେ। ତେଣୁ ମାନସିକ ଜଡ଼ତା କିମ୍ବା ପ୍ରାଣିକ ଜଡ଼ତା କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଜଡ଼ତା, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। And if that habit is found growing on the nature, the will of Purusha must be used to dismiss it. ଦେଖନ୍ତୁ, ମନୋମୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜଡ଼ତା ମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା, କର୍ମହୀନତାର ଜଡ଼ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବସା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ମନୋମୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା। Eventually, ପରିଶେଷରେ a state arrives when the life and the body performs as mere instruments of the will of the Purusha in the mind, without any strain or attachment, without their putting themselves into the action with that inferior, eager and often feverish energy which is the nature of their ordinary working. ପରିଶେଷରେ ଆମକୁ ସେ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ମନ ଏବଂ ଶରୀର, କ୍ଷମା କରିବେ, ଆମର ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀର ମନର ସଂକଳ୍ପକୁ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ମନୋମୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ସେମାନେ ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ଅନୁସରଣ କରିବେ ବା ପାଳନ କରିବେ ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ, ଏବଂ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତି ବା ସେ କର୍ମଜନିତ କ୍ଳାନ୍ତି ଭାବ ନଥିବ। ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣ କର୍ମ କଲାବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ଆମେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛୁ, ତାକୁ ସେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଫିଭରିଶ ଏନର୍ଜି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ଆମର ପ୍ରାଣ ଏବଂ ମନ ଆମର ମନୋମୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହେବେ, ତାର ନିମିତ୍ତ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ, ସନ୍ତପ୍ତତା ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କ୍ରିୟାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରେରିତ ହେଇକରି ଯେଉଁ ନ୍ୟୁନତର ଅତ୍ୟୁତ୍ସାହ ପୀଡ଼ିତ ଏବଂ ଜ୍ୱରତାପ ତୁଲ୍ୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା ସହିତ ନିଜକୁ କର୍ମଗ୍ରସ୍ତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଫିଭରିଶ ଏନର୍ଜି ପୁରାପୁରି ସେ ଅନୁଭବଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କରୁ ଗୋଟେ ଜ୍ୱରଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ଭଳି, ମାନେ କର୍ମର ଚାପଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥାଉ, ତଥାପି କର୍ମରତ ଥାଉ। ଆମର ଶରୀର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରାଣଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜ୍ୱରଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଥାଏ, ତାର ଶରୀର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ସେ ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଥାଏ।
ଆମେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ କର୍ମ କଲା ବେଳେ ବି ସେମିତି କମ୍ପୁଥାଉ। ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଶରୀରର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆସକ୍ତି କର୍ମ ପ୍ରତି। କର୍ମ ନ କରିକିରି ସେ ରହିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଭାବୁଛି ସିଏ କର୍ମ କରୁଛି, ତେଣୁ ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହଉଛି। କ୍ଳାନ୍ତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମରି ପଡିକରି ଭିଡି ଓଟାରି ହେଇକରି କର୍ମ କରୁଛି। ଏଇଟା ସେ ଫିଭରିସ ଏନର୍ଜି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଏବଂ ସେଇ ନ୍ୟୁନତର ଶକ୍ତି, ଏଟା ଗୋଟେ ଇନଫେରିୟର ଏନର୍ଜି, ଇଗର, ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ବା ଅତି ଉତ୍ସାହ ପୀଡ଼ିତ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଆମକୁ କର୍ମରେ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ଏ ସବୁଥିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେବା, କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଗତାନୁଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟ। এই ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅତିଶୟ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକରି ଆସକ୍ତ ହେଇକରି ଜ୍ୱରଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ଭଳି ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଥାଉ, এই ସବୁଥିରେ ଆମର ଲିପ୍ତତା ଏବଂ ଆସକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇକରି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇକରି କର୍ମ କରୁଥାନ୍ତି। They come to work as the forces of nature work without the fret and toil and reaction characteristic of life in the body when it is not yet master of the physical. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ପ୍ରକୃତିଗତ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥାପି ଆପଣାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରି ନଥିବା ଶରୀରସ୍ଥ ମନ ଯେପରି ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଇକରି ସେହି ସବୁ ରୋଷ, ସନ୍ତାପ ଜର୍ଜରତା ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁ ପ୍ରକଟ କରିବାର ଲାଗିଥାଏ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ଅବକାଶ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଉପନୀତ ହେବା, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମ ଏବଂ କର୍ମ ଶୂନ୍ୟତା, ମାନେ କର୍ମ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥା ଏବଂ କର୍ମ ନ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥା ଉଭୟଟା ଆମକୁ ଏକା ପ୍ରକାର ମନେ ହେବ। এই ସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଶରୀରଟି କ୍ରିୟାଶୀଳ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସକ୍ରିୟ ଅଛି କି ନାହିଁ, that becomes immaterial. କହୁଛନ୍ତି when we attain to this perfection, then action and inaction becomes immaterial, since neither interferes with the freedom of the soul or draws it away from its urge towards the self or its poise in the self. କର୍ମ ଆମର ଆତ୍ମାର ସ୍ୱାଧୀନତାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ଷମା କରିବେ, ଆମର ଆତ୍ମା, ଅନ୍ତରାତ୍ମାଟି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତିରୁ, ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ଥିବ ଏବଂ କର୍ମ ଶୂନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁନଥିବ। ଏବଂ ଆମର ଚେତନା କେବଳ ଆତ୍ମାଭିମୁଖୀ ହେଇଥିବ। ଆତ୍ମାରେ ତାର ଯେଉଁ ବିଶ୍ରାନ୍ତି, ସେଥିରୁ ତାକୁ କେହି ହଟେଇ ପାରୁନଥିବା କଥା। ଆତ୍ମାର ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ସଦାସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚଳ ନିରବତାରେ ବାସ କରିବାର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି, ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥିତି ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ। ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ, ବହୁତ ସମୟ ପରେ ବା ଗୋଟେ ସାଧନାର ଗୋଟେ ଅତି ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଏହି ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ।
This state of perfection arrives later in the yoga, and till then, the law of moderation laid down by the Gita is best for us. সেই স্থিতি আসা পর্যন্ত আত্মার প্রশান্তিরে চিরন্তন বিশ্রাম করিবার যে স্থিতি, সেটা তো অতি উচ্চতর স্থিতি, কিন্তু তা পূର୍ବରୁ ଆମେ ଗୀତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଦି ପାଥ ଅଫ୍ ମଡରେସନ, ଏଟାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ହବ ମିତାଚାରର ନିୟମ। moderate ମାନେ ଜିରୋ ନୁହେଁ, ମାନେ neither too much nor too little। ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, we should take the moderate quantity, neither too much nor too little। ଠିକ ସେଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଆମକୁ ଏଇ ମନୋଭାବଟି ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ, neither too much nor too little। ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ କର୍ମ ପ୍ରବଣ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମିତି କଲେ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ବଢିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା କଲେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ପ୍ରତି, କର୍ମହୀନତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ moderate path, ମଧ୍ୟମ ପନ୍ଥା ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଆଗକୁ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପରିଶେଷରେ ଦେହର ଅଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନରେ ସେସବୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ବାପା ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରି ଆଲୋଚନାକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ଉପାଦେୟ କଥା ଗୁଡାକ ଆମେ ପାଇଲୁ ଯେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାନି, ଆସକ୍ତି ରହିବନି, କର୍ମ କରାହବ, କର୍ମ କରିବନି ବୋଲି କୁହାହବନି, କର୍ମ କରିବ କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତି ନଥିବ। ମା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଏଠି କହିଛନ୍ତି, କର୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ତୁମର ଆଦର୍ଶ ହେବାକୁ ହବ। କର୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯୋଉ କାମଟି କରିବ ମନ ଦେଇ କରିବ। କର୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ତୁମର ଆଦର୍ଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କ ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସାଧନ ହୋଇ ଉଠିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଟି ହବା ଆମେ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ଆସକ୍ତି ରହିବାନି, କର୍ମରେ ବୁଡି ରହିବାନି। ତା ପ୍ରତି ଫଳ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭାଇ ତ ବାରମ୍ବାର ବି ମତେ କଥା ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମ ଫଳରେ କର୍ମାନ୍ୟ ବାଧିକରାସ୍ତୁ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରାଯାଉଛି। ଏ ଶରୀରଟି ଭଗବାନଙ୍କର, ଏ ଆତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର, ଏ ମନ ଭଗବାନଙ୍କର ଏବଂ ଭଗବାନ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରାଯାଉଛି। ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଭାବନାଟି ରହିବ, ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବୋଧ ରହିବ ନାହିଁ, ବାହାସ୍ପଟ ମାରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନୀଳାର ସେବକ ହେଇ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଶରୀରଟି ଭଗବାନଙ୍କର, ୟାକୁ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ, ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି କର୍ମ ନ କରିବ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତି ରହିଗଲା ଏବଂ ଯୋଉ ବି କାମ ହବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିବା, ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଇ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା କିଛି ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇକିରି। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ, 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 ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ଆମେ ବିରକ୍ତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତଙ୍କର